وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha ala arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. مدد 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 يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk mengikuti pengajian petang ini, dan di mana kita dalam membicarakan tentang pengajian salat fardu ain seperti mana yang telah kita sebutkan. Ya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, yang daripada Singapura, yang daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Australia, Melbourne, daripada Amerika. Apa khabar semua yang jauh-jauh tu? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita dikurniakan Allah sihat walafiat dan ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dilepaskan kita daripada sekalian gangguan nafsu dan syaitan, dan dijauhkan kita daripada keburukan sifat-sifat yang tercela, dan dijadikan kita dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang istiqamah sampai akhir umur kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipertemukan kita dapat menghadap wajah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah pengajian kita telah sampai pun dalam bab solat jamak. Kita dah sebutkan solat jamak dan qasar, ada sebab-sebabnya. Kalau solat qasar iaitu solat 4 rakaat jadi 2 rakaat, hanya sebabnya ialah musafir. Musafir itu mestilah melebihi 82 km ataupun bertujuan untuk ke arah atau destinasi 82 km atau lebih. Barulah dia boleh solat qasar, iaitu solat 2 rakaat Zuhur, Asar dan Isyak. Itu pun setelah dia keluar daripada perbatasan perumahannya ataupun perkampungannya atau bandarnya. Manakala pula solat jamak. Solat jamak dia ada 3 sebab yang dibolehkan. Sebab pertama ialah kerana musafir. Sama juga seperti qasar, iaitu dia berjalan lebih daripada 82 km ataupun dia bertujuan untuk ke arah destinasi 82 km atau lebih. Dan diukur itu daripada setelah keluar pada perkampungannya atau bandarnya. Dan demikian pula solat jamak boleh dilakukan kerana hujan. Sebab yang kedua ialah kerana hujan. Jadi apabila kita solat di masjid berjemaah solat zuhur, apabila nak solat zuhur tengok hujan turun lebat, dan begitulah sangkaan kita dia akan turun lebat dan dia tak akan berhenti. Dan demikian pula kita tahu nanti perjalanan kita balik ke rumah pun lecap, nak datang lagi pun susah. Dan dengan itu kita melakukan salat jamak zuhur dan asar kerana hujan. Dan ini kalau kita dalam negeri, kita boleh jamak. Tapi 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Jamak takdim sahaja yang boleh buat demikian. Jamak takdim makna asar dibuat dalam waktu zuhur.
kerana kebimbangan. Kalau sekiranya nanti balik nak datang lagi ke masjid akan menjadi kesulitan. Tapi dengan syarat daripada mula kita solat zuhur dan kemudian kita solat asar sampai akhir salam solat asar, hujan masih turun lagi. Itu demi syarat dia. Jadi dia boleh disebabkan kerana hujan, dia bukan musafir. Dia buat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Kerana ada musyakkah. Musyakkah tu ada kesulitan. Kalau nak datang lagi dah susah. Dan demikian pula sebab yang ketiga ialah kerana sakit. Jadi oleh kerana dia tu sakit yang di mana menjadi beban atas dia. Lah solat zuhur nak siap wuduknya dan kemudian solat asar siap wuduknya, dia sakit. Orang yang nak bantu dia ambil wuduk pun tak ada atau susah. Dia nak bangun dengan wire-wire yang melekat kat badan dia umpamanya. Ataupun dia berpenyakit iaitu dia duduk dalam bilik air itu lama kerana dia nak beristinja, kerana ada penyakit dia selalu kencing-kencing, ataupun wanitanya istihadah, ya, setiap 5 waktu nak kena mandi pula, sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada seorang perempuan yang istihadah. Jadi menjadi sulit atas dia. Jadi apabila menjadi sulit atas dia, dia bukan musafir, dia dalam negeri, tapi dibolehkan dia jamak asar dalam zuhur ataupun zuhur dalam asar, maghrib dalam isyak atau isyak dalam maghrib. Dia boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Kerana sebab penyakit. Jadi oleh kerana sebab penyakit itu menjadi kesusahan atas dia, maka diringankan dia kerana dia memerlukan keringanan seperti mana yang kita sebut tadi. Nah, selain daripada itu, maka alim-alim ulama kita juga membolehkan kalaulah sekiranya ada keperluan yang di mana kita menghadapi kesulitan untuk kita mengerjakan salat pada waktunya. Jadi ini pun pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur dan asar jamak, maghrib dan isyak jamak di dalam kota Madinah, bukan kerana hujan dan bukan kerana takut. Takut tu mana bukan kerana peperangan. Jadi sahabat-sahabat Ibnu Abbas, murid-muridnya bertanya, kenapa Nabi buat macam tu? Jawabnya ialah kerana jangan sampai menjadi susah kepada umat. Maksudnya di sini, andai kata ada kalanya umat itu menghadapi sesuatu kesulitan yang tak dapat dia lakukan salat pada waktu yang telah ditetapkan, maka bolehlah dia mengambil rukhsah atau keringanan untuk dia salatkan dengan salat jamak. Tapi sebagaimana kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang mensyarahkan hadis itu, jangan dijadikan kebiasaan, jangan dijadikan adat, jangan dibuatnya selalu. Maknanya bila-bila diperlukan. Iaitu kadang-kadang, jarang-jarang. Itu caranya. Kalau tiap-tiap hari macam tu, ada problem kau ni. Kenapa kau duk jamak je tiap-tiap hari? Kau ni bukan musafir. Lain kalau dia sakit. Kalau dia sakit, dia perlulah. Walaupun tiap-tiap hari apa nak buat, memang dia sakitnya macam tu. Dan demikian juga kalau hujan. Memang tiap-tiap hari hujan, macam mana nak buat? Tapi kalau dia ada problem yang lain, seumpama, kalaulah kita katakan orang yang nak meraihkan majlis perkahwinan anaknya. Dia duduk di Woodland dan anaknya buat walimahnya di Bedok. Ya, jadi apabila dia nak menyambut tetamu teramai itu daripada zuhur sampai asar, itulah waktu yang peak period. Ya, jadi tak sempat dia nak salat. Dia nak salat pula, dia nak balik rumah pun dah jauh. Jadi di sini apakah boleh dia jamakkan zuhur pada asar? Maknanya salat zuhur tu dibawa jamak takhir, lapis majlis, dia pun balik rumah, dia pun salat. Dia tak musafir. Jadi itu maknanya ada keringanan. Tapi bukanlah selalu, bukan tiap-tiap hari dia buat majlis kahwin, bukan tiap-tiap minggu pun, bukan tiap-tiap bulan pun. Ya, jadi itu perkara yang dibolehkan kalau tidak dijadikan adat kebiasaan. Macam tu juga anak-anak kita yang berbaris di dalam hari, kita katakan hari kebangsaan, National Day. Nak buat macam mana? Dia kena masuk dalam perbarisan daripada petang sampai isyak. Sedangkan waktu itu waktu asar, waktu maghrib. Jadi
bolehlah asar tu didahulukan, dimasukkan dalam waktu zuhur, dan kemudian maghrib tu ditakhirkan dalam waktu isyak. Ini pun bukan tiap-tiap bulan, mungkin setahun sekali, itu pun kalau dia terpilih. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Demikian juga dalam masalah anak-anak kita dalam peperiksaan, di mana mereka menduduki peperiksaan sekolah, dan peperiksaan tu memakan masa daripada zuhur sampai ke asar umpamanya. Dan masa itulah dia nak kena jawab soalan-soalan itu yang tak boleh tidak mesti diselesaikan. Kalau dia nak keluar sekejap tak boleh. Jadi macam mana Ustaz? Jadi ini pun merupakan satu jalan keluar juga. Dia pun bolehlah lakukan salat jamak kalau itu keadaan yang terpaksa. Dan demikianlah juga kalau sekiranya kita lihat kepada anak-anak kita yang di mana sekolah sekarang ini kadang-kadang ada aktiviti-aktiviti yang tak boleh ditinggalkan mesti dan diwajibkan setiap pelajar mengikutinya. Ada aktiviti-aktiviti yang di luar darjah, yang di mana memakan masa daripada zuhur sampai ke asar ataupun daripada asar sampai ke maghrib. Jadi kalau kita dah tahu kita dah tak dapat nak buatkan solat dalam waktu tersebut, maka kita boleh jamakkanlah jamak takdim atau jamak takhir. Ustaz ni nampaknya macam ringan-ringankan hukum. Bukan ringan hukum. Inilah sebenarnya hakikatnya Islam. Islam ni agama yang kita katakan rahmah. Ada sifat belas kasihan. Andai kata kita decide sesuatu yang tak dapat kita elakkan oleh kerana kita dalam kesempitan dan masa kita dan solat kita dan tanggungjawab kita, maka inilah dia Islam membawakan kita jalan keluarnya. Sebagaimana ulama-ulama telah mengatakan dalam kaedah usul fiqh, idza dhaqal amru ittasa'a. Apabila sesuatu perkara menjadi sempit, maka dia akan ada pula kelonggarannya. Macam inilah ya, orang yang puasa, wajib puasa tapi dia sakit. Dah sempit ni nak puasa ke tak ni aku sakit. Maka ada kelonggarannya. Bolehlah dia tidak puasa tapi dia qadakan pada masa yang lain. Itu sebagai contoh. Kita wajib solat berdiri. Tapi tak boleh diri, aku sakit, tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri, semain duduk. Jadi Alhamdulillah. Jadi begitulah juga dalam solat jamak ni. Kita lihat masalah hujan. Kenapa dibolehkan jamak kerana hujan? Kerana apabila kita keluar dan kita nak balik ke masjid, nak salat lagi, akan menjadi masalah kerana hujan dan kemudian jalan lecak dan kemudian akan basah dan kotor pakaian. Jadi atas dasar itu dibolehkan jamak walaupun kita dalam negeri. Itu pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Dan demikianlah juga kerana sakit. Sebagaimana kita tahu sakit itu menjadi berat orang yang sakit itu. Jadi kalau dia nak buat setiap waktu ni nak ambil wudu, dia akan menjadi masalah. Maka diringankan, boleh dijamakkan. Apa nak buat, dah keadaan dia macam tu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Jamak tu kerana ada kesulitan yang tak dapat dielakkan, yang kita terpaksalah melalui waktu itu walaupun zuhur dah masuk, asar masuk, tetapi kita terpaksa melalui tanpa salat, tapi kita boleh salatkan jamak atas dasar kesulitan yang kita hadapi itu. Nah, soalan pula, Ustaz, kalau kita pergi ke Batam, pergi ke Johor Bahru, boleh tak kita salat jamak atau kasar? Pertama sekali masalah kasar tak boleh. Kasar tu apa? Iaitu membuatkan salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isyak. Kerana hukum salat kasar hanya untuk orang yang musafir. Musafir saja. Musafir pun lepas daripada 82 km ataupun dia bertujuan ke arah 82 km. Tapi kalau sekiranya dia pergi ke Batam, dia pergi ke Johor Bahru, Ustaz, kita dah keluar negeri dah. Walaupun dah keluar negeri, Singapura ke Batam tak sampai 82 km. Dan Singapura ke Johor Bahru hanya 1,5 km, 2 km causeway je. Bukan pun 80 km. Jadi dia tak masuk dalam hukum musafir. Kalau dah tak masuk dalam hukum musafir, dia pertama dia tak boleh kasar. Yang 4 rakaat zuhur, asar, isyak mesti tunai 4 rakaat. Soalan kedua, boleh tak dia jamak? Jawapan jamak atas dasar apa? Atas dasar musafir, tak masuk, dia bukan musafir. Atas dasar hujan, kalau dia sembahyang di masjid
dan kemudian dia nak balik, nak datang lagi masjid, okeylah. Itu atas dasar hujan. Kalau hujan, atas dasar sakit. Kalau dia sakit, kalau dah sakit, berapa nak pergi merayap pula, pergi ke Batam, pergi ke Johor. Duduklah kat rumah kat Singapura. Kalau orang Singapura lah, umpamanya lah. Jadi, habis ustaz, saya ni ada urusan, kita nak pergi jalan sana, kita duduk 2 hari, kemudian kita pergi jalan-jalan. Oh, pergi jalan makan angin. Jalan-jalan makan angin ini dia bukanlah satu kesulitan. Andai kata dia boleh tunaikan solat dalam waktunya, itu terlebih baik. Itu terlebih baik. Tetapi kalau sekiranya dia nak mengambil keringanan, kerana nak pergi shopping ni, banyak tempat nak shopping ni. Sana semua murah. Cheap. Jadi burung cheap. Jadi oleh kerana itu, dia masa pun dia tak bolehlah panjang-panjang. Dia kena selesaikanlah beberapa masa yang terhad. Wallahu alam, saya pun tak berani nak kata dia boleh semayang jamak tidak. Tapi lihat pada diri dia. Alamak, nak semayang, nak balik ke hotel lagi, ni nak mandi lagi, nak bersihkan diri, nak solat lagi, nak datang lagi shopping, dia mungkin jadi satu kesusahan atau kesulitan. Mungkinlah ya, bolehlah dia jamak. Ya, boleh jamak ya pada dasar itulah ya. Tapi itu pun atas dasar kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita ambil ke memudah-mudah. Cuma ada setengah ulama seperti mana kata Al-Imam Ibn Sirin, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'nya, boleh dilakukan jamak tu walaupun tanpa sebab, tapi jangan dijadikan dia sebagai adat kebiasaan. Walaupun tanpa sebab. Jadi kalau sekiranya ada sebab, itu lebih utamalah. Tapi kalau tak ada sebab yang darurat, boleh juga dilakukan jamak, tapi jangan jadikan kebiasaan. Jadi maknanya di sini, kalau sekali-sekala, kadang-kadang, mungkin setahun sekali agaknya lah dia pergi shopping macam tu punya hebat dia ya. Jadi apa nak buat, bolehlah. Allahu alam, saya pun tak berani kata, tapi itu terserahlah pada anda yang melakukan demikian ya. Wallahu alam, saya tak berani kata yes atau no. Kalau dia rasa dia condong kepada perkara tersebut, maka dia bolehlah ya, dia mengambil jalan menjamakkan salatnya. Kalau orang yang kerjanya yang di mana dia kerja cleaner, membersihkan tempat tandas atau sebagainya, kemudian dia pun nak solat, dan kemudian nak solat tu menjadi masalah pula ya, itu pun menjadi masalah juga ya. Nak bersihkan diri dia. Atau sekarangnya frontliner itu orang-orang yang jadi pegawai-pegawai kesihatan yang merawat orang-orang COVID-19. Ya, dia dengan pakaian dia, yang mask dia, dengan baju dia daripada pagi sampai ke petang. Ya, bukan boleh buka suka-suka. Jadi di sini pun menjadi kesulitan untuk dia juga. Kalau nak zuhur, nak kena buka, lepas tu nak pakai lagi. Nak buka tu kena mandi pula, kebersih. Banyak kerja. Itu kemungkinan pada saat-saat tersebut seperti yang kita sebut tadi, kalaulah dalam keadaan darurat yang dia tak ada pilihan, waktunya tersempit, maka dia bolehlah memilih untuk melakukan salat jamak. Allahu alam ya. Saya pun tak berani kata apa-apa, tapi atas dasar keperluan yang seperti mana kita sebutkan tadi, agama Islam tu agama yang rahmah, memberikan kelonggaran bila ada kesempitan. Tapi jangan dijadikan sebagai satu, kita katakan pilih memilih, suka-suka nak jamak, suka-suka jamak. Janganlah. Itu jadi kita maaf kata memain-mainkan hukum pula ya. Wallahu alam. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada kesimpulan daripada pengajian kita bab solat jamak. Jadi dengan kita selesai bab solat jamak tu, selesailah kita membicarakan tentang solat orang musafir. Tetapi bagaimana orang yang musafir dalam flight, penerbangan? Apakah dia nak solat tu macam mana? Dia boleh jamak ataupun dia nak solat bagaimana? Perkara ini telah kita sebutkan juga dalam kita membicarakan tentang rukun-rukun solat. Antara rukun solat berdiri, antara syarat solat berwuduk, antara rukun solat tu rokok dan sujud. Jadi di sini kita telah membicarakan sepintas lalu, kalau orang dalam penerbangan flight, dia dah masuk waktu zuhur, dan dia tuju kepada tempat yang dia boleh sampai waktu asar, maka dia jamak takhir, lambatkan zuhur tu, masuk dalam waktu asar, dia salat jamak takhir. Kalaulah dia penerbangannya pukul 5 petang, dia kena ada dekat airport pukul 2,
Dan kemudian dia masuk dalam flight pukul 4.30. Bahkan 4.30 itulah masa masuk asar. Maka dia boleh sembahyang asar dalam waktu zuhur, jamak takdim. Kalaulah dalam penerbangan itu tidak boleh kita jamak seperti subuh. Subuh tak boleh jamak tuan-tuan. Ada juga orang jamak subuh dengan duha. Itu hukumnya haram. Ustaz, haram? Ialah maknanya kau dah sembahyang subuh luar waktu. Subuh ni sampai terbit matahari. Dah habis matahari terbit, dah habis waktu subuh. Lainlah kalau orang yang tertidur, ya. Orang yang tertidur tu kerana dia tak sengaja atau terlupa. Itu dia salatlah bila dia sedar. Tetapi kalau orang yang memang selalu sembahyang subuh pukul 8 pagi, itu tak boleh, haram, berdosa dia. Tapi kalau dia dah bangun dah lambat macam tu, dia pun istighfar, minta ampun pada Allah, dan dia pun solatlah subuh dia tu dengan qada dan dengan minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi kalau subuh dia dalam flight, macam mana kita nak jamak dengan apa, Ustaz? Memang subuh dia tak ada partner, kesian dia, bujang lapuk dia, tak ada kawan dia. Jadi kita wajib solat subuh dalam flight. Kalaulah kita salat subuh dalam flight, macam mana kita nak salat subuh dalam flight? Ini tempatnya lalu tempat koridor dia, tempat pramugari berjalan. Nanti kita salat situ dimarahnya. Atau kita nak ambil wuduk di dalam bilik air, bilik air. Bilik airnya toilet itu kalau kita ambil air lecak-lecak nanti jadi bahaya. Tak boleh kita buat macam kita buat kat rumah. Jadi bagaimana? Jadi kalau sekira ada halangan-halangan untuk menyempurnakan syarat salat. Syarat salat mesti ada wuduk. Syarat salat mesti berdiri tegak. Kemudian kita pula nak berdiri tegak tak boleh. Kemudian rukun salat tu kena sujud atas lantai pun tak boleh. Maka inilah dia ada perbezaan pendapat ulama. Kita dah sebutkan dahulu, saya ulang sekali lagi. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pendapat paling kuat, dia salat juga, tapi salat hormat waktu. Maknanya di sini, dia salat, walaupun tak ada wuduk, dia tak ada tayammum. Nak tayammum ni tuan-tuan akan bawa debu. Nak bawa debu dalam flight pun tak boleh. Kerana dia akan menjejaskan dia punya udara dalam flight tersebut. Jadi, kita nak tayammum tak boleh. Nak kita ambil wuduk tak boleh. Habis kita nak salat subuh dah masuk ni. Takkan nak biar gitu saja. Maka dalam mazhab Syafi'i yang pendapat paling kuat, ialah kita salat hormat waktu. Nak berdiri pun tak boleh. Kita salat atas kerusi tempat kita duduk tu. Jadi yang baiknya bila dia angkat takbir menghadap ke arah kiblat. Angkat takbir menghadap ke arah kiblat tu, kita tengoklah kat mana kiblatnya, ya. Jadi kalau sekira kiblat sebelah kanan, Allahu Akbar, menghadap arah kiblat. Kalau sekira kiblat sebelah kiri, Allahu Akbar, menghadap kiblat waktu takbir saja. Tapi lepas pada tu menghadaplah ke arah mana ke penerbangan tu menuju. Dan kita niat aku salat fardu subuh hormat waktu kerana Allah. 2 rakaat kerana Allah. Jadi kita buat tu rokok kita tu tunduk sikit. Bila kita sujud tu lebih rendah daripada rokok. Jadi kalau rokok 45 degree, kalau sujud tu kita lebih rendah pada rokok. Tak perlulah nak buka meja depan, meja makan, nak kita sujud atas meja makan, tak perlu. Kemudian nanti bila kita dah sampai destinasi kita pun dah bersihkan diri, kita pun salatlah qada subuh kita dan tidak berdosa kerana dalam flight tadi kita salat hormat waktu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku bagaimana nak kata, dah masuk waktu salat, aku nak kata tak payah salat? Tak boleh, sebab tu haram tak salat. Kalau aku nak kata suruh salat, tapi tak cukup syarat pula, tak ada wuduk, tak berdiri, tak menghadap kiblat sepenuhnya. Habis macam mana? Itulah namanya salat hormat waktu. Tetapi di sisi sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan Imam Muzani dan beberapa orang lain, ulama besar juga tuan-tuan, ya. Mereka kata kita buat salat itu sekadar mana yang mampu, tapi tak wajib qada. Itu ada juga pendapat yang demikian. Tapi yang lebih kuat, yang lebih ramai dalam pegangan ini, mazhab Syafi'i, kita wajib qada kerana salat itu banyak kekurangannya daripada syaratnya dan rukunnya. Itulah dia tuan-tuannya dalam bab orang salat musafir. Wallahu alam.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah daripada kita katakan orang-orang yang melakukan solat jamak ya. Jadi orang yang berunai dia nak pergi ke Sarawak ya. Dia dah kalau lebih 82 km bolehlah dia jamak. Tapi kalau sekiranya dia tak sampai 82 km maka dia belum musafir. Dia kalau ada keperluan yang lain daripada sebab musafir boleh jamak. Kalau tak ada dia tak boleh jamak lah ya. Allahu alam. Hari ini saya akan masuk pada bab yang baru pula dalam bab solat, iaitu solat sunat rawatib. Sunat rawatib. Apa tu sunat rawatib? Sunat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu, iaitu sunat rawatib. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh kitab kita Fiqhul Ibadat yang telah disusun oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Al-Idrus, dan demikian juga diambil pada gurunya iaitu Habib Zain bin Semit. Semoga Allah Ta'ala merahmati kedua-dua mereka, dipanjangkan kedua-dua mereka umur mereka dalam sihat walafiat, dan dilimpahkan rahmat pada mereka dan dilimpahkan keberkatan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu. Ada yang namanya qabliyah, iaitu sebelum solat fardu. Ada namanya ba'diyah, iaitu setelah daripada solat fardu. Jadi solat sunat qabliyah ba'diyah ni adalah sangat-sangat dianjurkan kita mengerjakannya. Kerana begitulah yang Nabi SAW melakukan. Nanti besok di Yaumul Qiyamah, apabila Allah Ta'ala nak periksa kita, amalan yang pertama yang akan Allah Ta'ala periksa ialah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-salah. Perkara yang pertama sekali yang akan Allah Ta'ala periksa hambanya di Yaumul Qiyamah ialah salat. Jadi kalau salat dia tu, salat fardu dia tu okey, selamat, baik, beres semua, maka yang lain-lain tu punya amalan buku semua tutup. Ini masuk syurga terus. Itu salat tu penting tuan-tuan. Jaga salat fardu kita. Tapi kalau salat fardu dia itu ada dia compang-campingnya, ada yang tak betul, ada yang silap, ada yang macam-macam lah kekurangan. Koyak sana, koyak sini, lubang sana, lubang sini. Maka Allah perintahkan malaikat supaya cek pula dia punya solat sunat. Kalau dia ada buat solat sunat, tampal. Yang mana ada kekurangan pada solat fardu dia. Kalau boleh ditampalkan, alhamdulillah, beres lagi. Terus hantar masuk syurga. Tapi kalau tak boleh ditampalkan, maka akan Allah Ta'ala menghisap dia dengan hisap perhitungan yang sangat berat. Dan demikian juga semua amalan-amalan dan yang lain semua akan dibuka dan akan diperhitungkan dengan perhitungan yang sangat berat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita lakukanlah salat sunat. Jangan kita abaikan. Habis Ustaz, kalau kita masih ada qada ni, Ustaz dah cakap kalau ada qada, kita tunaikan qada dulu. Kerana qada tu wajib. Yang sunat ni tak buat tak berdosa, tapi qada tak buat berdosa. Jawapan saya betul. Itulah pegangan mazhab Syafi'i kita. Kalau siapa yang ada qada, tunaikan qada. Dan jangan lupa, pahala qada tu pahala fardu. Dengan dibandingkan pahala sunat, pahala fardu 70 kali ganda daripada pahala sunat. Jadi kalau anda masih ada qada, tunaikan qada dan anda mendapat pahala 70 kali ganda daripada pahala sunat. Kita nak sembahyang sunat zuhur qabliyah. Tapi kita pun ada qada juga yang lepas-lepas. Tapi kita boleh himpunkan dia. Aku salat fardu zuhur qadaan dan sunat zuhur qabliyatan. Jadi dapat dua-dualah. Pahala fardu pun dapat, qada dan pahala sunat pun dapat juga. Alhamdulillah. Itu satu jalan keluar. Habis Ustaz takkan kita buat 4 rakaat saja. Yelah apa nak buat dah, kau pun ada qada, buat je lah 4 rakaat tu. Itulah dia tuan-tuan ya. Jumlah rakaat dan pembahagian salat sunat rawatib.
Jadi berapa rakaat semua ni? Kalau kita 5 waktu ni berapa rakaat semua? Dia ada 2 bahagian. Yang dinamakan dia iaitu sunat muakkadah, sunat yang dikeraskan, yang dikuatkan. Itu nama sunat muakkadah. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW selalu buat dia. Itu ada 10 rakaat. 10 rakaat tu ialah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Itu dia semayang sunat rawatib muakkadah yang dikuatkan, yang disuruh, dianjurkan. Kalau tertinggal boleh qadakan dia. Itu dia dalam hadis Nabi SAW menyebut siapa yang salat sunat rawatib 10 rakaat masuk syurga. Jadi di sini disebut 10 rakaat. Dan ada juga salat sunat rawatib ghairu muakkad yang tidak dikuatkan. Kenapa tak dikuatkan? Kerana Nabi SAW ada kerjakan, tapi ada juga kadang-kadang ditinggalkan. Tapi ada kelebihan-kelebihan dia. Jadi salat sunat ghairu muakkad yang tidak dikuatkan ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Apa dia yang 12 rakaat itu? Iaitu kita sebutkan di sini 2 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur dan 4 rakaat qabliyah asar dan 2 rakaat qabliyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isyak. Ustaz pening lah macam mana ni? Itu 12 lah tu, ya. Jadi sebelum zuhur tambah lagi 2 rakaat, lepas zuhur tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Kemudian asar pula, tadi asalnya asar tak ada. Ni sekarang asar buatkan lagi 4 rakaat jadi 8. Tadi sebelum maghrib tak ada. Ni tambahkan lagi sebelum maghrib 2. Dah jadi 10. Tadi isyak kita tak ada sebelum isyak. Ni tambahkan lagi 2 sebelum isyak. Jadi 12. Keseluruhannya, kesimpulannya kalau orang tu nak buatlah yang muakkad dengan tak muakkad. Yang dianjur, yang dikuatkan dengan tak dikuatkan itu lebih baiklah. Maka jadilah berapa? 10 dengan 12. Jadi 22 rakaat. Apa-apa dia 22 rakaat itu? Secara keseluruhannya, salat subuh 2 rakaat qabliyah. Itu subuh cuma 2 rakaat je. Salat sunat zuhur qabliyah 4 rakaat. Salat sunat zuhur ba'diyah 4 rakaat. Zuhur 4 sebelum dan zuhur 4 selepas. Dan salat sunat asar 4 rakaat qabliyah. Sebelum asar 4 rakaat. Dan salat sunat maghrib qabliyah 2 rakaat. Dan salat sunat maghrib ba'diyah 2 rakaat. Dan salat sunat isyak qabliyah 2 rakaat. Dan salat sunat isyak ba'diyah 2 rakaat. Jadilah dia 22. Jadi semuanya kalau kita lihat subuh 2 rakaat. Yang zuhur, asar 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Zuhur qabliyah ba'diyah 4. Kemudian qabliyah asar 4. Maghrib qabliyah dengan ba'diyah 2. Isyak qabliyah dengan ba'diyah 2. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi cuma zuhur sama asar lah yang afdalnya kita buat 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah dan asar 4 rakaat sebelum. Yang lain semua 2. Itu senang kita ingatlah ya. Itu kalau boleh kita buat semua tu lebih baik. Ustaz yang 4 rakaat tu kita nak buat 2 kali salam ke 1 kali salam? Boleh kita pilih. Ya, boleh dua-dua boleh. Ya, nak buat 2 kali salam pun boleh, 1 kali salam pun boleh. Kalau 1 salam 4 rakaat, dia kena duduk tahiyat awal lah ya. Duduk tahiyat awal. Kalau sekiranya 2 kali salam, memanglah dia duduk tahiyat akhir, kemudian salam, kemudian bangun lagi dan buat lagi. Itulah dia tuan-tuan. Jadi 4 rakaat ini boleh dibuatkan pecah 2 kali salam atau 1 kali salam. Tapi kalau 1 kali salam, dia disunatkan untuk duduk tahiyat awal. Baik, waktu solat rawatib, bila nak dibuat? Iaitu kalau sekiranya solat yang qabliyah, dibuat sebelum solat fardu. Macam qabliyah subuh, qabliyah zuhur, itu sebelum solat fardu. Dan solat sunat rawatib yang qabliyah, kalau dah dia tertinggal, boleh dilakukan selepas solat fardunya. Kalau dia tertinggal. Solat sunat subuh qabliyah, tertinggal, terlepas. Kenapa tertinggal? Pasal masuk masjid, imam tengah solat subuh. Habis kita nak solat sunat, jangan. Terus join imam.
solat jemaah. Habis solat sunat subuh saya ustaz, lepas imam dah beri salam, kita boleh bangun, kita buat sunat subuh. Ustaz, kata lepas subuh ni waktu haram. Haram kalau tak ada sebab. Itu kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas dulu ya, kalau masih ingat lagi. Kalau tak ada sebab, haram. Tapi kalau ada sebab yang sudah pun berlaku, makna sudah masuk waktu sunat qabliyah subuh, jadi boleh kita qadakkan dia ya. Macam itulah dia kalau kita sembahyang sunat zuhur, qabliyah dia terlepas. Lepas sembahyang fardu zuhur, kita qadakkan sembahyang sunat zuhur qabliyah tu. Macam tu juga asarnya. Kita terlepas salat sunat asar qabliyah. Dah lepas fardu asar, kita qadakkan sembahyang sunat qabliyah asar tu ya. Itu boleh. Adapun salat sunat ba'diyah tu dalam bahasa Arab tu selepas, iaitu dilakukan selepas salat fardu yang kita kerjakan. Sampai bila ustaz kita boleh sembahyang qabliyah ba'diyah ni? Yang qabliyah sebelum waktu salat fardu, yang ba'diyah selepas salat fardu. Selagi masih dalam waktu salat tersebut. Selagi masih dalam waktu salat tersebut. Jadi kalau sekiranya waktu zuhur, selagi masih dalam waktu zuhur, kita boleh sembahyang sunat ba'diyah dia. Kalau kita lepas maghrib, selagi masih dalam waktu maghrib, kita boleh sembahyang ba'diyah maghribnya. Tapi kalau dah terlepas waktu, boleh kita jadikan dia qada. Jadi kalau sekiranya masih dalam waktu zuhurnya, nak sembahyang sunat zuhur ba'diyah atau nak sembahyang sunat zuhur qabliyah tadi terlepas, selagi dalam waktu zuhurnya masih dikatakan adaan tunai. Ya. Tapi kalau kita terlepas, waktu dah masuk asar lah, nak qadakkan sunat zuhur lah, itu namanya qada. Macam juga sunat subuh lah. Sembahyang sunat subuh, kita buat sebelum subuh. Tetapi dah terlepas, sebab tak sempat tadi nak ikut imam. Dah habis ikut imam pula, wirid-wirid panjang pula, dah terbit matahari. Dah habis waktu subuh. Itu namanya qadakkan dia. Qadakkan sembahyang sunat subuh. Ya, itu dia. Tapi kalau masih dalam waktu subuh lagi, ia tak nama qada, dia masih dalam waktu dia. Ya, kalau masih dalam waktu subuh tersebut. Wallahu alam. Faedah, salat sunat rawatib qabliyah boleh digabungkan dengan salat sunat rawatib ba'diyah. Ya, salat sunat rawatib qabliyah boleh digabungkan dengan salat sunat rawatib ba'diyah. Ini sebagai contoh, kita sembahyang sunat qabliyah zuhur terlepas kita. Ya. Kita tak sempat pasal kita nak kerjakan jemaah dengan imam. Jadi kita pun terus sampai masjid, kita salat dengan imam sembahyang zuhur. Habis ustaz, saya dah terlepas sembahyang sunat qabliyah zuhur. Lepas sembahyang fardu zuhur, kita sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur tu boleh kita gabungkan pula dengan qabliyah zuhur. Macam mana ustaz? Kita sembahyang, Allah, aku salat sunat zuhur ba'diyah dan qabliyah. Ustaz, dua salat. Kita kan dah sebut dalam pelajaran yang lepas, sembahyang sunat ni boleh gabung. Seumpama kalau kita lah ambil uduk ya. Kita pun dah ambil uduk, kita masuk masjid. Kita nak sembahyang sunat uduk, kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh kita gabungkan. Allah, aku sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sunat uduk. Macam itulah. Ni kalau lah terlepas ya. Jangan duk buat tiap-tiap hari macam tu. Tak apalah. Nanti lepas ni aku joinkan dia. Kalau gitu, samalah kau ni pemalas saja. Maksud qabliyah tu sebelum solat fardu. Kalau terlepas, itu terlepas tu benda yang kadang-kadang. Bukan tiap-tiap hari terlepas saja. Kalau gitu memang kau ni sembahyang ba'diyah je lah. Maaflah tuan-tuan ya. Ini kita cakap je lah ya. Itulah dia tuan-tuan ya. Fadilat salat sunat rawatib. Ini dia kelebihan dia. 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seluruh isinya. Masya-Allah. Lebih baik pada dunia dan seluruh isinya. Orang yang paling untung, yang paling kaya, yang nombor 1 bukan Bill Gates, bukan sultan, bukan raja, bukan presiden, bukan itu, bukan ini. Apa yang orang paling kaya sekali dalam dunia, nombor 1, orang yang melakukan solat sunat subuh 2 rakaat. Kenapa?
Dia punya kekayaan lebih baik pada dunia dan isinya. Masya Allah. Dunia berapa bilion, trilion. Semua orang kaya punya harta semua. Dia punya lagi lebih lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, sembahyang sunat subuh ni kalau boleh jangan miss lah ya. Rugi kita. Kita ni kalau sekiranya tahu kata, kau datang cepat sikit, masuk kerja pukul 8 kan. Kau datang pukul 7, aku bagi kau lah bonus 1 bulan punya gaji. 1 bulan gaji bonus 1 jam lebih cepat. Cepat-cepat kelang kabut. Bukan kata 1 jam, lepas subuh terus dah depan pintu pejabat dah. 1 bulan yang gaji, saya yang gaji 3,000. Nak satu. Ini bukan 3,000. Ni satu dunia semua dibagi. Allah bagi. Lebih baik maknanya bukannya seperti, tapi lebih baik lagi. Itulah tuan-tuan ya. Jangan kita miss lah sembahyang sunat subuh qabliyah. Ustaz, saya ni ada qada, macam mana saya nak sembahyang sunat subuh? Itu yang saya sebutkan tadi. Sembahyang qada subuh. Qada subuh yang lama dan plus dengan sunat subuh. Aku salat fardu subuh qadaan dan sunat subuh. 2 rakaat kerana Allah. Habis Ustaz, kalau kita dah sembahyang sunat qada ni, kita nak kena baca doa kunut. Doa kunut memang sunat dalam solat subuh. Tak kira tunai ataupun qada, hukumnya tetap sunat. Jadi buatlah doa kunut tu, buat juga ya. Jangan tak buat. Dan demikian juga hadis Nabi SAW, tidak menjaga 2 rakaat sunat subuh kecuali bagi hamba yang selalu kembali kepada Allah dan taat kepada Allah. Jadi orang yang jaga solat sunat subuh ni, orang yang taat. Orang yang jiwa dia tu ingat pada Allah. Bila tak dapat buat tu, rasanya tak sedap lah, sedih dia. Tapi dia ada peluang lah. Lepas sembahyang fardu subuh, dia sembahyang sunat subuh. Dan itu bukan qada. Tapi kalau sudah habis waktu subuh, dia semayangkan juga, tapi itulah namanya qada. Ya, itu dia. Dan demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga solat sunat melebihi dari solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dalam solat rawatib yang banyak ni, yang paling Nabi jaga sekali sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Ya. Jadi itulah tuan-tuan ni, kita jagalah baik-baik solat sunat subuh kita. Dan demikian pula solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau Ustaz, kalau kita solat Jumaat macam mana? Solat Jumaat ni ganti zuhur. Jadi apa yang kita buat untuk sunat zuhur, itulah juga sunat untuk Jumaat. Jadi bagi orang yang sudah biasa buat 4 rakaat sunat sebelum zuhur, jadi kalau dia solat Jumaat, dia buat 4 rakaat sunat sebelum Jumaat. Itu dia punya cara dia lah ya. Maka kelebihan orang yang melakukan solat sunat zuhur qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat, yang 2 rakaat tu dah memang kita tahulah tu dia punya asas dia. Tapi kalau kita buat 4 rakaat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah mengharamkan neraka untuk memakan dagingnya. Allah haram neraka makan dagingnya. Allah. Kita ni tiap-tiap hari minta waqina azaban nar, selamatkan kita daripada api neraka. Ini yang Nabi dah bagi tahu dah. 4 rakaat sebelum zuhur. Nak buat 2 kali salam pun boleh, nak buat 1 kali salam pun boleh. Dan 4 rakaat selepas zuhur. Allah, Ustaz, banyaknya 4 rakaat. Yelah, kalau kita tak ada kerja, atau kerja kita fleksibel, atau kita pun boleh lambat sikit kerja kita, kita buat sembahyang sunat zuhur qabliyah ba'diyah 4 rakaat. Tapi jangan kelang kabut ya. Buat betul lah. Cuma kita mungkin kalau nak pendekkan masa, yang mana sunat 3 kali tasbih boleh 1 kali. Umpamanya lah, kalau surah-surah panjang tu pendekkanlah. Surah Inna Ataina, Qul Wallahu Ahad, cukuplah. Pokoknya kita buatlah sembahyang sunat tu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Allah haramkan api neraka makan daging kita. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang diharamkan neraka memakan daging kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti membebaskan hamba dari anak-anak Nabi Ismail. Nabi Ismail itu datuk nenek Nabi kita.
Jadi mana anak-anak Nabi Ismail, mana datuk-datuk nenek Nabi lah. Di kelebihannya kita dapat pahala seperti membebaskan datuk nenek Nabi kita daripada perhambaan. Dan demikian pula sepotong hadis, jika salah seorang dari kamu solat fardu Jumaat, maka solatlah sunat setelahnya 4 rakaat. Jadi kalau sekira Jumaat pun kita buat 4 rakaat. Kalau kita lah yang dah biasa 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi kalau Jumaat pun macam tu. Qabliyah Jumaat 4 rakaat dan ba'diyah Jumaat pun buat 4 rakaat. Itu sunat zuhur. 4 rakaat sebelum sunat fardu asar. Ni sembahyang sunat asar pula. Dibuat 4 rakaat. Nabi berdoa, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmatkan orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Wow, dapat doa dari Nabi. Nabi doakan. Kita jumpa ustaz, tolong doakan saya ustaz. Syekh, tolong doakan. Kau dapatkan doa Nabi lah. Ustaz, macam mana saya nak dapatkan doa Nabi? Sebelum asar, sebelum salat fardu asar, semayang sunat qabli asar 4 rakaat. Nabi dah doa, ya Allah rahmatkan orang yang semayang sebelum asar 4 rakaat. Nabi dah doa, dapatlah dia. Dapat rahmat dari Allah. Doa Nabi Allah tak tolak, garanti dapat. Rajin-rajinlah semayang sebelum asar tu 4 rakaat, ya. Dan demikian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah haramkan dirinya dari neraka. Sama juga, diharamkan dari neraka. Tak sampai 10 minit pun sembahyang sunat tu, ya. Mungkin 5 minit pun tak sampai kalau kita laju. Tapi jangan laju sampai kita ketinggalan rukun. Jangan pula, dosa pula, ya. Buat yang seberapa yang dapat, ya. Ya. Dan 2 rakaat sebelum solat fardu maghrib dan 2 rakaat sesudah fardu maghrib. Ada juga orang tanya kepada saya, ustaz, maghrib ni qabliyah ni ada ke? Banyak masjid kita tak buat. Memang betul. Memang ada, tapi banyak masjid tak buat. Itu apa kita nak buat, ya. Dah keadaannya orang tak buat. Sebab apa? Maghrib isyak tu cepatkan. Jadi mungkin lepas maghrib ada kuliah. Jadi nak jimatkan masa. Jadi diorang skip lah sunat maghrib qabliyah. Tapi sunat maghrib ba'diyah tu biasalah. Itu sunat muakkad, ya. 2 rakaat selepas maghrib tu muakkad yang dikuatkan. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat selepas maghrib. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian Nabi sabda lagi, sallu qabla al-maghrib rakaatain, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Dan kemudian Nabi kata, liman sya', bagi siapa yang suka, siapa yang nak. Nabi dah stres kan, semayang sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi Nabi takut jadi, orang ingat jadi macam wajib. Nabi kata, siapa yang suka, siapa yang nak. Jadi maknanya benda tu tak wajib, tapi Nabi anjurkan, galakkan. Jadi memang disunatkan semayang sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi kebanyakan kita pun tak buat. Tak apalah, itu pun Nabi kata siapa yang suka, ya. Begitulah dia tentang semayang sunat qabliyah maghrib 2 rakaat. Antara 2 azan terdapat solat sunat, Nabi kata. Antara 2 azan terdapat solat sunat. Maknanya antara azan dengan qamat. Jadi setiap sembahyang ada azan, ada qamat. Jadi antara 2 azan tu, qamat tu nama azan juga, ya. Jadi antara 2 azan tu ada solat sunat. Jadi begitulah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semuanya antara 2 azan ada solat sunat, ya. Dan beliau mengatakan, Anas radhiyallahu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan menemui kami di dalam masjid dan melihat kami solat sunat qabliyah maghrib 2 rakaat. Beliau tidak memerintah dan tidak melarang. Nabi nampak sahabat buat. Dan Nabi pun tak larang, Nabi pun tak perintah. Tapi dah Nabi suruh dalam hadis yang lain, itu yang sunatnya. Baik, dan 2 rakaat sebelum solat fardu isyak. Dia kita dah sebut tadi kan, antara azan dan qamat ada sembahyang sunat. Macam itulah juga isyak. Isyak qabliyah pun ada. Begitulah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudah salat zuhur dan 2 rakaat setelah salat Jumaat dan 2 rakaat setelah salat maghrib dan 2 rakaat setelah salat isyak. Jadi maknanya salat isyak qabliyah itu hadis yang umum. Antara azan dan qamat ada sembahyang sunat.
Nah, ni kemudian hadis ni pula, lepas sembahyang fardu isyak, Nabi sembahyang sunat isyak ba'diyah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Al-Imam Abdullah bin Haddad, seorang ulama besar daripada Hadramaut, mengatakan, siapa yang sembahyang sunat isyak ba'diyah 4 rakaat, samalah pahalanya seperti dia sembahyang malam Lailatul Qadar. Masya Allah, malam Lailatul Qadar. Jadi ini kelebihannya luar biasa tuan-tuan ya. Jadi kalau sekiranya siapa yang dapat buat lepas sembahyang fardu isyak, tadi kita sebut 2 rakaat, tapi ini kelebihan kalau dia buat 4 rakaat. Selepas isyak buat 4 rakaat, dia dapat pahala seperti solat malam Lailatul Qadar. Wow, Lailatul Qadar kita tahulah 1000 bulannya pahala. Dapat tiap malam pula dia buat. Alhamdulillah, itu rezeki dia. Ya, 4 rakaat. Nak buat 2 rakaat, nak buat 2 kali salam ke Ustaz? Bolehlah. Nak 2 kali salam atau 1 kali salam. Kalau 1 salam, kena duduk tahiyat awal. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sembahyang sunat rawatib, dan kita akan sambung lagi insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk kita pada petang ini. Maaf sajalah kalau ada apa-apa kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada para jemaah, mereka yang telah buat penempahan korban melalui saya untuk ke negeri-negeri miskin ya. Negeri-negeri miskin itu termasuklah Cambodia, Bangladesh, India, dan juga kita katakan Indonesia, dan ada sebahagian ke Filipina ya. Dan demikian juga mereka yang buat penempahan korban ke Australia, akan kita bawa balik nanti dagingnya ke Singapura mengikut permintaan sepertiga ke ataupun setengah ke atau sepenuhnya. Cuma daging korban ni yang bagusnya, kita kalau makan pun jangan banyak sangat ya. Paling banyak maksimum sepertiga. Yang lebihnya tu kita sedekahkan fakir miskin, ataupun kita beri juga kepada kaum kerabat kita pun boleh. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kaum kerabat. Dan kalau orang yang dah meninggal, kita nak buatkan korban untuk mereka. Kalau mereka tak ada wasiatkan, di sisi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, tak boleh. Tapi ada juga ulama dalam mazhab Syafi'i kita membolehkan. Dan kalau kita nak buatkan juga untuk ayah, ibu, adik-beradik yang meninggal, atau pegangan pendapat ulama yang membolehkan, bolehlah kita buatkan. Walaupun tak ada wasiat dari mereka ya. Jadi mudah-mudahan semua korban-korban yang dikerjakan itu mendapat pahala di sisi Allah. Cuma mereka yang buat korban ni, kena ingat ya, kalau 1 kambing untuk nama 1 orang. Kalau 1 ekor kelembu, dia boleh 7 orang ya. Jadi kalau dia tempah 1 kambing atau 2 kambing, jangan letak nama banyak-banyak ya. Itu tak muat, kambing nak angkat pun tak boleh, berat ya. Maaflah ya. Jadi 1 kambing atas 1 nama. Itu dia tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tapi untuk yang Australia, kambing pun dah hampir kita kata dah penuh. Kota kambing tu dah penuh dah. Tapi kalau mereka nak buat lagi untuk korban di Australia, kami masih lagi supply untuk buat korban lembu pula ya. Lembu dia boleh ambil 1 bahagian ataupun ambil sepenuh 1 ekor lembu ya. 1 bahagian dia tu samalah harga macam 1 ekor kambing juga. Harganya sama, tak ada beza. $290 Singapura ya. Dan itu semua sudah termasuk dengan delivery hantar ke rumah anda sekalian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari Jumaat. Di antara waktu yang sangat mustajab doa pada hari Jumaat ialah lepas asar sebelum maghrib. Ini kita lepas asar sebelum maghrib. Alhamdulillah kita dah baca selawat pada Nabi SAW. Tuan-tuan pun banyakkanlah amal doa sebelum maghrib itu. Doalah apa-apa hajat ya. Minta Allah Ta'ala berikan kita keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf sajalah tuan-tuan dan puan-puan, dah terlajak masa saya ini. Marilah sama-sama kita baca istighfar. Mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.